شہزادہ ازلان کے اندر داخل ہوتے ہی پورا ہال جیسے ایک لمحے کے لیے اور زیادہ خاموش ہو گیا۔ اس کی موجودگی عام انسان جیسی نہیں تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ بھی جیسے کسی حکم کی طرح گونج رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے اس طرح قریب سے دیکھا تھا اور اس لمحے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں ڈروں یا اس عجیب سی کشش کو محسوس کروں جو اس کے گرد ایک پورے اسرار سا حصار بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سیدھی مجھ پر تھی، گہری، سرد اور بے حد پرکھنے والی، جیسے وہ میرے اندر چھپے ہر راز کو ایک نظر میں جانچ رہا ہو۔ میں نے نظریں جھکا لی کیونکہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ مجھے لگا شاید سب سن رہے ہوں گے۔ شہزادہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور چند لمحے مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے کسی فیصلے سے پہلے آخری بار تصدیق کر رہا ہو۔ پھر اس نے سخت اور گہری آواز میں کہا، تو یہی ہے ایمان۔ اس ایک جملے میں نہ جانے کتنی آزمائش چھپی ہوئی تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، جی۔ اس کے بعد ایک لمحہ بھی ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ نہ کوئی درباری بول رہا تھا، نہ سپاہی حرکت کر رہے تھے، بس میں تھی اور وہ تھا۔ شہزادہ نے تھوڑا سا سر جھکایا اور پھر خالہ سگرا کی طرف دیکھا جو میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی نگاہ میں ایک ایسا سوال تھا جس کا مطلب میں سمجھ نہیں پائی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں چنا ہے، مگر اس انتخاب کے پیچھے ایک شرط ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں جیسے خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ شرط؟ یہ کیسی شرط ہو سکتی ہے؟ میں نے گھبرا کر خالہ کی طرف دیکھا، مگر وہ نظریں چرا رہی تھی جیسے انہیں پہلے سے سب معلوم ہو۔ شہزادے نے میری طرف دوبارہ دیکھا اور اس بار اس کی آواز اور زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ یہ شادی صرف ایک رشتہ نہیں، ایک معاہدہ ہے۔ تمہیں محل میں رہنا ہوگا، مگر کچھ چیزیں ہیں جنہیں تم کبھی سوال نہیں کرو گی۔ اس کے الفاظ میرے دل پر بوجھ بن کر گرے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ رشتہ خوشی ہے یا کوئی قید۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، اگر میں سوال نہ کروں تو پھر میں کیسے جیوں گی؟ میری آواز بہت ہلکی تھی، مگر پورے ہال میں گونج گئی۔ شہزادہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ایک ایسی نظر ڈالی جس میں درد بھی تھا اور سختی بھی، اور کہا، محل میں سب کچھ جاننے کی اجازت نہیں ہوتی ایمان۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو صرف خاموشی میں زندہ رہتے ہیں۔ یہ سن کر میرے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف ایک شادی نہیں، بلکہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے جا رہی ہوں جہاں خوشیوں سے زیادہ راز ہوں گے اور محبت سے زیادہ خاموشی۔ میرے دل میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر ایک شہزادہ مجھے کیوں چاہتا ہے اور اس کے پیچھے چھپی حقیقت کیا ہے۔ اسی لمحے دروازے کے باہر سے ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور شمع بجھنے لگی۔ ہال میں اندھیرا سا پھیل گیا اور اسی اندھیرے میں شہزادے کی آواز پھر سنائی دی، اب تم واپس نہیں جا سکتے ایمان، تم اس کہانی کا حصہ بن چکے ہو۔ اور اس جملے کے ساتھ میری زندگی کا وہ باب شروع ہو گیا جس کا انجام مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ سنتے ہی میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ شہزادہ ازلان، وہ نام جس کے قصے ہر زبان پر تھے، نہایت حسین، ذہین، بہادر، مگر اندھا۔ یہ حقیقت میرے دل میں کسی ٹھنڈی چھری کی طرح اتر گئی۔ میں کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، جیسے الفاظ ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ پھر بامشکل دھیمی آواز میں کہا، مگر وہ تو اندھے ہیں۔ میری آواز میں حیرت سے زیادہ ایک ٹوٹا ہوا سوال تھا۔ خالہ سگرا نے فوراً جھنجھلا کر میری بات کاٹ دی، جیسے انہیں میری کیفیت سے کوئی ہمدردی نہ ہو۔ تو کیا ہوا؟ اندھا ہے تو بھی شہزادہ ہے۔ محل، دولت، عزت سب تیرے قدموں میں ہوگا۔ ایسی قسمت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی سختی تھی جس نے ہمیشہ میری خواہشوں کو دبایا تھا، مگر اس بار میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ میرے آنسو بے اختیار میری پلکوں سے گرنے لگے۔ میں خود کو روک نہیں پائی اور دل ہی دل میں خود سے کہنے لگی، یا اللہ، میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا کہ میرا شوہر پہلی بار مجھے دیکھ کر مسکرائے گا، میری آنکھوں میں دیکھے گا اور کہے گا کہ میں اس دنیا کی ہوں۔ کیا میرے نصیب میں یہ بھی نہیں؟ یہ سوچتے ہی میرا دل اور زیادہ بوجھل ہو گیا۔ میں نے لرزتے ہوئے قدموں سے خالہ کے قریب جا کر ان کے قدم پکڑ لیے اور التجا کی، خدا کے لیے مجھے مت بھیجیں۔ میری آواز روتے روتے ٹوٹ گئی، مگر ان کے دل پر میری آہذاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے کانوں میں صرف شاہی فرمان، انعامت اور عزت کی کھنک گونج رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سختی سے جھٹک کر الگ کیا اور خطی لہجے میں بولی، یہ نکاح ہوگا
اور ضرور ہوگا۔ ان کے الفاظ نے میرے اندر آخری امید بھی توڑ دی۔ اگلے 3 دن میری زندگی کے سب سے بھاری اور خاموش دن تھے۔ ہر رات میں اکیلی میں روتی رہی، کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر برفانی ہوا میں کھو جاتی اور کبھی خود سے سوال کرتی کہ آخر میری زندگی کا فیصلہ میرے ہاتھ میں کیوں نہیں۔ میں بار بار خود سے کہتی شاید یہی میری قسمت ہے، شاید خوبصورت ہونا بھی ایک سزا ہے۔ یہ سوچ میرے اندر ایک عجیب سی ویرانی چھوڑ گئی تھی۔ نکاح کے دن جب مجھے سرخ شاہی جوڑا پہنایا گیا تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں خود کو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں واقعی کسی شہزادی جیسی لگ رہی تھی، مگر اس خوبصورتی کے پیچھے ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں خوشی نہیں بلکہ سوال تھے۔ میں نے اپنے عکس کو دیکھ کر آہستہ سے کہا کاش مجھے دیکھنے والا میری آنکھوں کی زبان سمجھ سکتا، مگر آئینہ صرف خاموش تھا، جیسے وہ بھی میرے درد سے بے خبر ہو۔ محل پہنچتے ہی میری سانس جیسے رک سی گئی۔ ہر طرف سنہری روشنی، قیمتی قالین، بلند ستون اور شاہانہ شان و شوکت پھیلی ہوئی تھی، مگر یہ سب دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ یہ جگہ جتنی حسین تھی اتنی ہی اجنبی اور سرد بھی لگ رہی تھی، جیسے یہ کوئی خواب نہیں بلکہ ایک سنہرا قید خانہ ہو جہاں خوشیاں دکھائی دیتی ہیں مگر محسوس نہیں ہوتی۔ نکاح خاموشی سے مکمل ہوا۔ جب پہلی بار میں نے شہزادہ اذلان کو دیکھا تو میرا دل ایک لمحے کو جیسے ٹھہر گیا۔ وہ سیاہ شاہی لباس میں بے حد پرکشش لگ رہے تھے، چوڑا ماتھا، گہری اور پراسرار آنکھیں اور مضبوط جبڑا جس پر سختی اور وقار دونوں واضح تھے۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کی چھڑی تھی اور نظریں جھکی ہوئی تھی جیسے وہ دنیا سے نہیں بلکہ اپنے ہی کسی اندھیرے سے لڑ رہے ہوں۔ میں دل ہی دل میں خود سے کہنے لگی اگر یہ اندھے نہ ہوتے تو شاید ہر لڑکی ان پر دل ہار بیٹھتی، مگر اسی لمحے میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی جاگ اٹھا۔ رات کو جب مجھے ان کے کمرے میں بھیجا گیا تو میرے قدم بری طرح کانپ رہے تھے۔ کمرے میں مدھم سے سنہری روشنی جل رہی تھی اور ہر چیز ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑے تھے جیسے باہر پھیلی برفانی رات میں کسی گہری سوچ یا پرانی یاد میں گم ہو۔ میں خاموشی سے دروازے کے قریب رک گئی، نہ جانے کیوں آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک ان کے بھاری اور سرد آواز گونجی، وہیں رک جاؤ، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ ان کے لہجے کی سختی نے میرے پورے وجود میں کپ کپ ہی دوڑا دی۔ ایسا لگا جیسے یہ حکم صرف لفظ نہیں بلکہ ایک دیوار ہو جس نے مجھے ان سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ انہوں نے بغیر پلٹے اسی سرد اور بے حس لہجے میں کہا یہ نکاح صرف ایک ضرورت ہے، تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ تم شاہی خاندان کو وارث دو، اس سے زیادہ کچھ سوچنے کی غلطی مت کرنا۔ ان الفاظ نے میرے دل کو ایسے چیر دیا جیسے کسی نے خاموشی سے اندر ہی اندر سب کچھ توڑ دیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ میں نے ہونٹ بھینچ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر اندر کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں خود سے کہنے لگی تو یہ میری حقیقت ہے، میں صرف ایک ضرورت ہوں، محبت میرے نصیب میں کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ سوچ میرے دل پر ایک ایسا بوجھ بن گئی جسے میں اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ میں آہستہ سے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور خاموشی سے روتی رہی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، رات گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی اور کمرے کی خاموشی میرے درد کو اور زیادہ واضح کر رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ کر رکا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور پھر میں ساکت رہ گئی۔ شہزادہ اذلان میرے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کی نظریں سیدھی میری آنکھوں میں جمی ہوئی تھی۔ اس لمحے میرا پورا وجود جیسے جم گیا تھا، دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی تھی اور مجھے اپنی سانسیں بھی بھاری لگ رہی تھی۔ میرے ہونٹ کپ کپا اٹھے اور میں بامشکل لفظ ادا کر پائی، آپ تو اندھے تھے۔ میری آواز میں حیرت سے زیادہ خوف اور بے یقینی تھی، کیونکہ جو حقیقت میرے سامنے تھی وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ لگ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی پر اصرار مسکراہٹ آئی، ایسے مسکراہٹ جس میں سکون کم اور راز زیادہ چھپا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے میری طرف جھکے اور اپنے ہاتھ سے میرے بہتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگے۔ ان کی انگلیوں کا لمس عجیب طرح سے پرسکون تھا مگر میرے اندر طوفان برپا کر رہا تھا۔ وہ دھیرے مگر واضح لہجے میں بولے، یہی راز ہے جس نے آج تک میری جان بچائی ہے۔ پورا دربار یہی سمجھتا ہے کہ میں اندھا ہوں
ताकि मेरे दुश्मन बेफिक्र रहें, मगर हकीकत सिर्फ मैं जानता था और अब तुम जानती हो। इनके अल्फाज मेरे दिल में एक नए खौफ और हैरत की लहर छोड़ गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अभी इस अंशकाफ से संभल भी नहीं पाई थी कि उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। इनकी गिरफ्त हैरत अंगेज तौर पर मजबूत होने के बावजूद नरम थी, जैसे वो मुझे डराना नहीं बल्कि रोकना चाहते हों। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोले, और एक और सच भी है ऐमन, मैंने तुम्हें बरसों पहले देखा था, तब से तुम्हें भुला नहीं पाया। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी खामोशी सब मेरे दिल में बस गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। ये सुनकर मेरी सांस जैसे सीने में ही रुक गई। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तो फिर आपने वो सब क्यों कहा? मेरे दिल में अब भी दर्द और उलझन दोनों एक साथ थे। वो हल्का सा मुस्कुराए, मगर इस मुस्कुराहट में उदासी भी थी, क्योंकि महल की दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने जान लिया कि तुम मेरी कमज़ोरी हो तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके अल्फाज ने मेरे अंदर एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ भी पैदा किया और एक नया खौफ भी। इसी खामोशी में उन्होंने पहली बार आहिस्तगी से मेरे माथे पर अपने लब रखे और इस लम्हे जैसे वक़्त थम गया हो। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा और आंखों में एक नया खौफ जन्म लेने लगा। मैं दिल ही दिल में खुद से कहने लगी, शायद किस्मत इतनी बेरहम नहीं थी, शायद मेरा खौफ मर नहीं गया था, शायद मेरी मोहब्बत मुझे मिल चुकी थी, मगर साथ ही कहीं अंदर एक हल्की सी बेचैनी भी मौजूद थी, जैसे खुशी के इस लम्हे के पीछे कोई साया छुपा हो। और मुझे क्या मालूम था कि ये तो सिर्फ आवाज़ था, क्योंकि अगले ही सुबह शाही महल में एक ऐसा राज खुलने वाला था जो हमारी मोहब्बत को हमेशा के लिए आजमाइश में डालने वाला था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था। खिड़की से आती हल्की सुनहरी धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, मगर मेरे दिल के अंदर रात की तारीकी अब भी पूरी शिद्दत से मौजूद थी। पूरी रात मैंने जागते, सोचते और खामोशी से रोते हुए गुजारती थी। हर लम्हा मेरे ज़हन में वही बात गूंजती रही थी कि मैं इस महल में किस हैसियत से आई हूँ और मेरी ज़िंदगी अब किस रास्ते पर चल पड़ी है। मैं आहिस्ता से बिस्तर से उठी और खाली नज़रों से कमरे को देखते हुए खुद से धीरे से कहा, तो ये है शाही ज़िंदगी। इतने बड़े महल में रहकर भी दिल इतना खाली हो सकता है। मैंने तो सोचा था शायद यहाँ आकर मेरी किस्मत बदल जाएगी, मगर यहाँ तो मेरी हैसियत पहले से भी कम हो गई है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आईने के सामने जा खड़ी हुई। सुर्ख दुल्हन के जोड़े की जगह आज हल्के नीले रंग का शाही लिबास मेरे जिस्म पर था, जो बेज़ाहिर खूबसूरत था, मगर मेरे अंदर की कैफियत को नहीं बदल सका था। मेरी आंखों के नीचे सियाह हल्के मेरी बेख्वाबी और अंदरूनी टूट फूट की साफ गवाही दे रहे थे। मैं काफ़ी देर अपने अक्स को देखती रही, जैसे खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर दिल ही दिल में खुद से बोली, ऐमन, अब आंसू बहाने से क्या होगा? शायद यही किस्मत है। इंसान अपने नसीब से कब लड़ सका है। मगर मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद भी दम तोड़ रही थी। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और अगले ही लम्हे एक उधेड़ उम्र औरत अंदर दाखिल हुई। इसके अंदाज में एहतराम था और वह आहिस्ता से झुककर बोली, मैं नरगिस हूँ, शहजादी साहिबा, अब आपकी खादिमा। इसके मुंह से निकले हुए अल्फाज ने मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा की। शहजादी साहिबा, ये लफ्ज़ मेरे लिए अजनबी भी था और तकलीफदा भी। मैंने तलखी से खुद से कहा, कैसी शहजादी? वो शहजादी जिसे अपने ही शौहर के दिल में जगह न मिली हो। नरगिस मुझे महल दिखाने के लिए साथ ले चली। हम लंबी लंबी राहदारियों से गुजरते रहे, जहाँ कीमती खानों से रोशनी बिखेर रहे थे और दीवारें ऐसे चमक रही थी जैसे सोना इन पर चढ़ा हो। हर तरफ शायना शानो शौकत थी, मगर जितना मैं ये सब देख रही थी, इतना ही मेरे दिल में एक अनजाना सा बोझ बढ़ता जा रहा था। ये महल जितना खूबसूरत था, इतना ही मुझे एक सुनहरी कैद खाने जैसा लग रहा था, जहाँ आज़ादी सिर्फ एक ख्वाब थी। हम चलते चलते एक बड़े और शानदार हॉल में पहुंचे। वहाँ फिजा में एक सर्दी सी खामोशी थी, जो माहौल को और ज़्यादा भारी बना रही थी। वहाँ सुनहरी तख्त नुमा कुर्सी पर मलिका ज़रीना बैठी थी। इसके चेहरे पर एक सख्त और सर्द मेहरी नुमायाँ थी, जैसे वो जज्बात से ज़्यादा ताकत पर यकीन रखती हो। इसके साथ एक नौजवान शख्स खड़ा था, जिसके लबों पर एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट थी। इसकी आंखों में गुरूर और खुद एतमादी साफ झलक रही थी। वो शाहबाज था, मलिका का बेटा।
और इसकी मौजूदगी ने मुझे अंदर से बेचैन कर दिया था, जैसे आने वाले वक्त में कुछ अच्छा नहीं बल्कि बहुत पेचीदा होने वाला हो। मलिका जरीना ने मुझे सर से पांव तक देखा। इसकी निगाहों में ऐसी ठंडक थी कि मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई, जैसे मैं किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि किसी सख्त फैसले के सामने खड़ी हूँ। वो आहिस्ता से बोली, तो तुम हो ईमान, वाकई बहुत खूबसूरत हो। उम्मीद है तुम अपना फर्ज अच्छी तरह समझती होगी। इसके अल्फाज में तारीफ कम और हुक्म ज्यादा था, जैसे मेरी खूबसूरती भी किसी मकसद के लिए कबूल की गई हो। मैंने फौरन नजरें झुका ली। मेरे दिल में ये कड़वा सा ख्याल उभरा और मैंने खुद से कहा, ये लोग मुझे इंसान नहीं समझती, बस एक वसीला, एक जिस्म, एक वारिस पैदा करने वाली औरत। ये सोच मेरे अंदर एक अजीब सी बेबसी भर गई थी, जैसे मेरी अपनी पहचान इस महल की दीवारों में कहीं गुम हो रही हो। इसी लम्हे शाहबाज आगे बढ़ा और तंजिया हंसी के साथ बोला, हम सबको उम्मीद है कि तुम पिछली 2 दुल्हनों की तरह नाकाम साबित नहीं होगी। इसके अंदाज में अजीब सी सर्दी थी जो मेरे दिल को चुभ गई। मेरे कदम वही जम गए और मैं चौंक कर बोली, पिछली 2 दुल्हनें? ये सुनते ही फिजा में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मेरे सवाल के साथ ही नरगिस के चेहरे का रंग बदल गया। इसने फौरन मेरा हाथ पकड़ा, जैसे मुझे मजीद कुछ सुनने से रोकना चाहती हो, और तेजी से मुझे वहां से ले गई। मगर इस लम्हे मेरे दिल में एक तूफान जाग चुका था। हर कदम के साथ मेरे ज़हन में सवालों का शोर बढ़ता जा रहा था। 2 दुल्हनें, वो कहाँ गई? किसने इनका जिक्र क्यों नहीं किया? इस महल में आखिर कौन सा राज छुपा हुआ है? मैं पूरे रात से खामोश रही, मगर मेरे अंदर सुकून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। अपने कमरे में पहुंचकर मैं बेचैनी से टहलने लगी। दीवारें भी मुझे अजनबी लग रही थी और हर चीज में एक ही अनकही हकीकत छुपी महसूस हो रही थी। मैं बार बार खुद से कह रही थी, ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। शाम आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी और महल के बाग में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। मैं तन्हा बैठी फूलों को देख रही थी, मगर मेरा दिल कहीं और उलझा हुआ था। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, मगर मेरे अंदर एक बेनाम सी उदासी बैठती जा रही थी। मैं अपनी माँ को याद करते हुए दिल ही दिल में कहने लगी, अगर अम्मा आज जिंदा होती तो शायद मुझे कभी इस हाल में ना देखती। वो ज़रूर मेरे सर पर हाथ रखकर कहती कि सब ठीक हो जाएगा। इसी लम्हे मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं चौंक कर मुड़ी तो सामने शहजादा असलान खड़े थे, अपनी चांदी की छुरी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहे थे। इन्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं एक लम्हे के लिए साकित रह गई। वो मेरे करीब आकर रुक गए और सर्द मगर गहरी आवाज में बोले, तुम रो रही थी? मैं हैरान रह गई, जैसे इन्हें मेरी कैफियत का एहसास कैसे हो गया हो। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, आपको कैसे मालूम? वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, तुम्हारी सांसों की लर्जिश सब बता रही है। इनके ये अल्फाज मेरे दिल के बहुत करीब उतर गए और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद इस सर्द महल में कोई ऐसा भी है जो खामोशी को सुन सकता है। मैं चंद लम्हे खामोश रही, फिर दिल का बोझ ज़बान पर आ गया। मेरी आवाज़ में दुख भी था और बेबसी भी। अगर किसी की ज़िंदगी इसकी मर्जी के बगैर बदल दी जाए तो वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा। मेरे अल्फाज फिजा में गूंजकर जैसे इसी लम्हे खामोशी में गुम हो गए। मेरे सवाल के बाद वो चंद लम्हे खामोश रहा। इसकी गहरी आंखें मेरे चेहरे पर ठहरी रही, मगर इनमें वो नरमी नहीं थी जिसकी मुझे इस वक्त ज़रूरत थी। फिर वो सर्द और मोहतात लहजे में बोला, महल में जज्बात कमज़ोरी समझे जाते हैं, अपने आंसू दूसरों को मत दिखाया करो। इसके अल्फाज मेरे दिल पर ऐसे गिरे जैसे बर्फ के टुकड़े और मैं अंदर ही अंदर मजीद टूट गई। मैंने दिल ही दिल में खुद से कहा, ये शख्स आखिर क्या है? क्या पत्थर? इसे मेरे दर्द का ज़रा एहसास नहीं। मगर इसी सोच के साथ ही मेरे अंदर एक और सवाल भी पैदा हो रहा था कि क्या वाकई वो बेहिस है या फिर खुद भी किसी ऐसी खैर में झगड़ा हुआ है जिसका मैं अंदाज़ा नहीं कर सकती। रात गहरी हो चुकी थी और पूरा महल एक पुरअसरार खामोशी में डूबा हुआ था। मैं अपने कमरे में लेटी थी, मगर नींद मेरी आंखों से कौन सो दूर थी। हर तरफ वही अल्फाज गूंज रहे थे, वही धमकियाँ, वही राज। अचानक बाहर राहदारी से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज़ आने लगी। मेरे अंदर तजस्सुस और खौफ दोनों ने एक साथ जन्म लिया और मैं आहिस्ता से बिस्तर से उतरकर दरवाजे के करीब आ गई।
मैंने कान लगा कर सुना तो आवाज़ मलिका जरीना और शाहबाज की थी। मलिका की सर्द और बेरहम आवाज़ वाज़ा तौर पर सुनाई दी। अगर ये लड़की हामिला हो गई तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। ये अल्फाज सुनते ही मेरे अंदर जैसे बर्फ़ जम गई और मेरी सांस एक लम्हे को रुक सी गई। फिर शाहबाज की बेरहम हंसी के साथ आवाज़ आई, फिक्र ना करें माँ, जैसे पहली दो को रास्ते से हटाया इसे भी हटा देंगे। इस जुमले ने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। मेरे हाथ पाँव कांपने लगे, दिल की धड़कन कानों में शोर मचाने लगी और एक नाकाबिले यकीन खौफ ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं खुद से घबराई हुई आवाज़ में कहने लगी, या अल्लाह मैं कहाँ आ गई हूँ। यहाँ तो मेरी जान भी महफूज नहीं। मेरे जहन में अब सिर्फ एक ही ख्याल था कि ये महल खूबसूरती के पीछे कितने खतरनाक राज छुपा कर बैठा है। मैं खौफ के आलम में आहिस्ता से पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक किसी मजबूत हाथ ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे अंधेरे में खींच लिया। मेरी सांस रुक गई और मैं चीखने ही वाली थी कि ये गर्म मगर मजबूत हाथ ने। मैंने खौफ ज़्यादा और कांपती हुई नज़रों से सामने देखा। वो अजलान था। इसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और वो सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। इस लम्हे मेरे वजूद में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरा दिल एक झटके से रुक सा गया और दिमाग ने मानने से इनकार कर दिया कि यह हकीकत हो सकती है। मैं कांपते हुए खुद से कहने लगी, ये देख सकता है तो फिर ये सब क्या है। मेरे अंदर सवालों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ था जिसका कोई सर समझ नहीं आ रहा था। वो मेरे बहुत करीब था, इतना करीब कि मैं इसकी सांसों की गरमाइश अपने चेहरे पर साफ महसूस कर सकती थी। अंधेरे में भी इसकी मौजूदगी एक अजीब सा दबाव पैदा कर रही थी, जैसे वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक मुकम्मल राज हो जो अभी अभी मेरे सामने खुलने लगा हो। इसने धीरे मगर सख्त और हुक्म देने वाले लहजे में कहा, खामोश रहो, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जो देखा है किसी से मत कहना। इसकी आवाज़ में वही शाही सख्ती थी, मगर अब इसमें खतरे की एक वाज़ा लहर भी शामिल थी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में मुश्किल से अल्फाज जोड़ते हुए पूछा, आप अंधे नहीं हैं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे लगा शायद वो भी सुन रहा होगा। वो चंद लम्हे मुझे बगैर पलक झपकाए देखता रहा, जैसे मेरे अंदर के हर सवाल को तोल रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, नहीं, और यही राज मेरी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहा था। मेरे दुश्मन यही समझते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, बेबस हूँ, मगर हकीकत कुछ और है। इसके अल्फाज मेरे जहन पर एक नया बोझ डाल गए, जैसे मैं किसी ऐसे खेल में आ गई हूँ जिसके क़वानीन मुझे मालूम ही नहीं। मेरे जहन में एक साथ हज़ारों सवाल गूंजने लगे। आखिर ये कैसा राज था जो एक शहजादे को पूरी दुनिया से छुपकर जीना सिखा रहा था? क्यों वो अपनी ही आंखों की हकीकत को झूठ बनाकर जिंदा है? और सबसे बढ़कर मुझे इस सच का हिस्सा क्यों बनाया गया? मगर इन्हीं सवालों के दरमियान मेरे दिल में एक और अजीब सा एहसास भी जन्म लेने लगा था। एक ऐसी कैफियत जो ना मुकम्मल खौफ थी और ना ही मुकम्मल इत्मीनान, बल्कि इन दोनों के दरमियान कहीं उलझी हुई एक अनजान सी उम्मीद। इसी लम्हे अजलान ने मेरे कान के करीब झुककर आहिस्ता से सरगोशी की, और ये एक बात याद रखो ईमान, अब तुम सिर्फ इस महल की शहजादी नहीं हो, तुम मेरी राजदारी भी हो, और मैं अपनी राजदारी को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। इसकी गर्म सांस मेरे चेहरे से टकराई तो मेरे जिस्म में एक हल्की सी लज़्ज़त दौड़ गई और मेरे दिल की धड़कन मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गई। ये पहली बार था कि इसकी आवाज़ में सख्ती के साथ साथ एक अजीब सी मलकियत और हिफाजत का एहसास भी शामिल था, जो मुझे मज़ीद उलझा रहा था। मैं इसके सामने खड़ी थी, मगर मेरे अंदर की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल रही थी। खौफ, हैरत, बेयकीनी और एक अनजान सा सुकून सब एक साथ मेरे अंदर टकरा रहे थे। मैं पहली बार खुद से कहने लगी, शायद मेरा नसीब इतना तारीक नहीं जितना मैं समझती थी। शायद इस अंधेरे के पीछे कहीं रोशनी मेरा इंतजार कर रही है। मगर इस सोच के साथ ही मेरे दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी मौजूद थी, जैसे ये रोशनी भी किसी बड़े तूफान से पहले की चमक हो। और मुझे क्या मालूम था कि अगले ही लम्हे महल की सबसे खतरनाक और गहरी साजिश मेरे सामने आने वाली थी। एक ऐसी साजिश जो न सिर्फ मेरे और अजलान के दरमियान छुपी सच्चाइयों को बेनकाब करेगी, बल्कि हमारे इस नए और नाजुक रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इस रात मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। महल की लंबी तारीख और खामोशी राहदारी में अजलान का अचानक मेरा बाजू पकड़कर मुझे अंधेरे में खींच लेना, फिर अपनी आंखें खोलकर सीधा मेरी तरफ देखना, ये सब किसी ख्वाब की तरह मेरे जहन में बार बार चल रहा था।
मगर ये ख्वाब नहीं बल्कि ये कैसी हकीकत थी जिसने मेरी पूरी सोच हिला दी थी। मैं अपने कमरे में वापस आकर दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई, जैसे मेरे जिस्म में ताकत ही बाकी न रही हो। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे ये सीना चीरकर बाहर निकल आएगा। मैं खुद से धीरे धीरे कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? सब कहते थे वो अंधा है, पूरा मुल्क यही जानता था, फिर ये झूठ क्यों? और अगर वो इतना बड़ा राज छुपा सकता है तो क्या इसकी हर बात झूठी थी? मेरे ज़हन में सवालों का एक तूफान था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बेचैनी में मेरे ज़हन में पहली रात के वो सर्द अल्फाज भी गूंजने लगे, सिर्फ वारिस के लिए। ये जुमला जैसे मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर हर तरफ वही मंजर घूम रहा था, सर्द लेजा, खाली जज्बात और एक ऐसी दुनिया जिसमें मैं सिर्फ एक ज़रूरत बनकर रह गई थी। मगर इसी लम्हे अचानक मुझे असलान की वो नज़रें भी याद आई जिनमें सर्द मेरी के पीछे कोई गहरा दर्द छुपा हुआ था, जैसे वो खुद भी किसी ऐसे बोझ के नीचे दबा हुआ हो जिसे वो किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकता। मैं मुकम्मल तौर पर उलझन में थी। एक तरफ खौफ था, दूसरी तरफ बेयकीनी, और इन सब के बीच एक अजीब सी बेचैनी जो मुझे अंदर से हिला रही थी। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इस आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कन को एक बार फिर तेज कर दिया। मैं चौंक उठी और चंद लम्हे बेयकीनी में खड़ी रही। मेरा दिल जैसे रुक सा गया था। कपकपाते हाथों से मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला तो सामने असलान खड़ा था, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। इसके हाथ में चांदी की छुरी नहीं थी। वो पूरी तरह सीधा, मजबूत और पुरएतमाद खड़ा था, जैसे वो अपनी असल हकीकत को अब छुपाने का कोई इरादा नहीं रखता हो। इसकी गहरी और बेहद संजीदा नजरें सीधी मुझ पर जमी हुई थी। मैं इस तब्दीली को देखकर बेख्तियार ये कदम पीछे हट गई। मेरे अंदर खौफ, हैरत और सैकड़ों सवाल एक साथ जाग उठे। वो खामोशी से अंदर आया और बगैर कुछ कहे दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में हल्की सी मध्यम रोशनी थी जो इसके चेहरे पर पड़कर इसे मज़ीद पुरइसरार और ख़तरनाक बना रही थी। वो चंद लम्हे बिल्कुल खामोश खड़ा मुझे देखता रहा, जैसे मेरे रद्द अमल को पढ़ रहा हो। फिर आखिरकार इसकी गहरी और संजीदा आवाज़ कमरे में गूंजी, जो तुमने देखा वो इस महल का सबसे ख़तरनाक राज है। अगर ये राज बाहर गया तो सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसके अल्फाज मेरे दिल पर किसी भारी फैसले की तरह गिरे और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक रिश्ते या निकाह का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि एक ऐसे खेल का हिस्सा बन गई हूँ जिसकी कीमत शायद मेरी ज़िंदगी भी हो सकती है। मेरी आवाज़ कांप रही थी। आप अंधे नहीं हैं? ये सवाल मैंने जैसे खुद भी यकीन किए बगैर किया था, क्योंकि जो हकीकत मेरे सामने खड़ी थी वो मेरी पूरी समझ से बाहर थी। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से सर नफ़ी में हिलाया। इसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे, मगर आंखों के अंदर एक गहरा बोझ ज़रूर था। वो खामोशी से खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया, जैसे वहाँ खड़े होकर वो अपने अंदर के तूफान को थोड़ा संभाल सकता हो। चंद लम्हे कमरे में सिर्फ खामोशी रही, ऐसी खामोशी जो चीख से ज़्यादा भारी महसूस हो रही थी। फिर आखिरकार इसने धीरे से बोलना शुरू किया, जैसे बरसों से दिल में दफन सच को लफ्ज़ देना इसके लिए आसान ना हो। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद एक रात मैंने अपनी सौतेली माँ मलिका ज़रीना और इसके बेटे शाहबाज को साजिश करते सुना। वो मुझे कत्ल करके ताकत शाहबाज को देना चाहते थे। इसी रात मैंने फैसला किया कि मैं खुद को अंधा जाहिर करूँगा ताकि वो मुझे कमज़ोर समझकर बेफिक्र हो जाए, और मैं खामोशी से इनके खिलाफ सबूत जमा करता रहूँ। मैं खामोशी से इसे देखता रहा। मेरे अंदर जैसे सब कुछ ठहर गया था। इसके हर बात मेरे ज़हन में किसी नए दरवाजे को खोल रही थी, और हर दरवाजे के पीछे एक और खौफ छुपा हुआ था। मैं दिल ही दिल में खुद से कहने लगी, तो ये शख्स वो नहीं जो मैं समझती थी। इसकी खामोशी और सख्ती के पीछे बरसों की जंग छुपी है। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जिस शख्स को मैं सर्द और बेहिस समझ रही थी वो शायद अंदर से टूटा हुआ मगर बहुत मजबूत इंसान है। इसकी आवाज़ फिर कमरे में गूंजी, मगर इस बार में इसमें एक गहरा दर्द घुल गया था, जैसे वो हर लफ्ज़ के साथ खुद को भी जख्मी कर रहा हो। पहली दो शादियां भी इसकी साजिश का हिस्सा थी। वो लड़कियां बेगुनाह थी। मलिका ने इन्हें इस्तेमाल किया और फिर रास्ते से हटा दिया। मैं इन्हें बचा ना सका
اس کے الفاظ نے میرے دل کے اندر ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑا دی۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں تھی، یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس میں محبت نہیں بلکہ موت اور سیاست ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ پہلی بار میرے اندر اس کے لیے صرف خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا طرز بھی پیدا ہوا۔ میں نے اس شخص کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ میں خود سے کہنے لگی کتنا اکیلا ہوگا یہ، اتنے بڑے محل میں ہر طرف دشمن اور ہر لمحہ موت کا خطرہ۔ کوئی بھی اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا اور وہ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ اس سوچ نے میرے دل کی کیفیت بدل دی، مگر ساتھ ہی ایک نیا سوال بھی پیدا کیا کہ کیا میں واقعی اس کی دنیا کا حصہ بن سکتی ہوں یا نہیں۔ میں نے ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری آواز میں اب خوف سے زیادہ الجھن تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے میری طرف مڑا۔ اس کی نظریں پہلی بار پہلے جیسی سخت نہیں تھی بلکہ ان میں ایک ہلکی سی نرمی، ایک تھکاوٹ اور شاید ایک امید جھلک رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، میں نے تمہیں نہیں چنا تھا، ملکہ نے تمہیں چنا، مگر جب پہلی بار تمہیں دیکھا تمہاری آنکھوں میں خوف کے باوجود ایک عجیب سی پاکیزگی دیکھی۔ مجھے لگا جیسے قسمت پہلی بار میرے لیے کچھ اچھا بھی لائی ہے۔ یہ سن کر میرا دل ایک لمحے کو جیسے رک سا گیا۔ میرے اندر ایک عجیب سی لرزش پیدا ہوئی۔ میں خود سے دھیرے سے کہنے لگی، کیا واقعی؟ کیا اس نے میرے چہرے سے آگے میرے دل کو بھی دیکھا؟ کیا میں اس کے لیے صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ ایک احساس بھی ہوں؟ یہ سوال میرے دل میں امید کی ایک باریک سے لکیر کھینچ رہا تھا، مگر اسی کے ساتھ ایک پرانا خوف بھی موجود تھا جو مجھے مسلسل خبردار کر رہا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے پہلی رات کے وہ سرد الفاظ میرے ذہن میں واپس گونجنے لگے، صرف وارث کے لیے۔ یہ جملہ جیسے میرے اندر ایک دیوار کھڑی کر دیتا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، اگر ایسا تھا تو آپ نے پہلی رات وہ سب کیوں کہا؟ کیوں مجھے احساس دلایا کہ میں صرف ایک ضرورت ہوں؟ میری آنکھوں میں اب صرف سوال نہیں تھے بلکہ ایک ایسا درد بھی تھا جس کا جواب میں ڈھونڈنا چاہتی تھی، چاہے حقیقت کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار واضح پچھتاوا نظر آ رہا تھا، جیسے وہ برسوں سے اپنے اندر دبائی ہوئی بوجھ کو لفظ دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آواز بھاری تھی مگر ٹوٹی ہوئی نہیں تھی بلکہ کسی حد تک تھکی ہوئی لگ رہی تھی، کیونکہ میں تمہیں اپنے قریب آنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جو بھی میرے قریب آتا ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی اس کھیل کا شکار بنو۔ اس حق کے الفاظ آہستہ آہستہ کمرے کی خاموشی میں گھلتے جا رہے تھے اور ہر لفظ میرے دل پر ایک نیا اثر چھوڑ رہا تھا۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جو نہ صرف ماحول کو بلکہ میرے اندر کے خیالات کو بھی سست کر رہی تھی۔ میرے دل میں پہلی بار اس کے لیے غصے کی جگہ سمجھ بوجھ نے لینا شروع کیا، مگر وہ سمجھ بوجھ بھی مکمل نہیں تھی بلکہ سوالوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں آہستہ سے بولی، آپ نے شاید یہ نہیں سوچا کہ دور ڈھکیلنا بھی تکلیف دیتا ہے؟ میری آواز میں نرمی کے ساتھ ساتھ ایک دبی ہوئی شکایت بھی تھی جو شاید میں کافی عرصے سے اپنے اندر چھپائے ہوئی تھی۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں اس طرح جواب دوں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس بار میری آواز ٹوٹ نہیں رہی تھی بلکہ اس میں ایک عجیب سی مضبوطی آ گئی تھی۔ میں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہا، میں پہلے ہی اپنی مرضی کے خلاف یہاں لائی گئی ہوں، پھر آپ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میرے دل پر کیا گزری ہوگی؟ میرے الفاظ اب صرف شکایت نہیں تھے بلکہ یہ ایک سچ تھے جو کافی عرصے سے دبایا جا رہا تھا۔ وہ چند لمحے بالکل خاموش رہا، جیسے پہلی بار واقعی اپنے رویے کو دیکھ رہا ہو، اور شاید پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے فیصلوں نے مجھے کتنی گہرائی سے متاثر کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، جیسے وہ خود سے جنگ کر رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، میں معذرت چاہتا ہوں ایمن۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے غیر متوقع تھے۔ ایسا لگا جیسے کسی سخت دیوار میں پہلی بار درار پڑی ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سی نرمی اتر آئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ماضی کا درد بھی موجود تھا۔ میں خود سے کہنے لگی، کاش یہ معافی پہلے ملی ہوتی، مگر شاید ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ یہ سوچ میرے اندر ایک نیا احساس پیدا کر رہی تھی جو نامکمل امید تھی اور نامکمل خوف، بلکہ دونوں کے درمیان کہیں ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے پھر آہستگی سے کہا، اگر تم چاہو تو کل ہی تمہیں یہاں سے بھیج دوں، میں تمہیں اس خطرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔
اس کی آواز میں اب زبردستی نہیں تھی بلکہ ایک خالص فکر جھلک رہی تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا جیسے اس کی بات نے میرے اندر ایک اور دروازہ کھول دیا ہو۔ کچھ لمحے میں خاموش رہی، پھر دل ہی دل میں خود سے کہا کہ اگر میں چلی گئی تو کہاں جاؤں گی؟ واپس اسی گھر جہاں مجھے ایک سودے کی طرح بیچ دیا گیا، اور کیا میں اس شخص کو جو برسوں سے تنہا جنگ لڑ رہا ہے یوں اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ میرے الفاظ میں اب فیصلہ تھا، کمزوری نہیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، جیسے اسے یقین نہ رہا ہو کہ میں نے یہ جواب دیا ہے۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، کیوں؟ اس سوال میں صرف تجسس نہیں تھا بلکہ ایک ہلکی سی امید بھی تھی جو شاید وہ خود بھی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میں نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، شاید اس لیے کہ پہلی بار مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری موجودگی کسی کے لیے معنی رکھتی ہے، اور شاید میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میرے الفاظ کمرے میں گونج کر خاموشی میں گم ہو گئے، مگر ان کے اثر نے شاید ہم دونوں کے درمیان ایک نیا باب شروع کر دیا تھا جس کا انجام ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں اس بار پہلے جیسے سخت یا خالی نہیں تھی بلکہ ان میں ایک عجیب سی نرمی اور تھکن ملی ہوئی تھی، جیسے برسوں بعد کسی نے اپنے اندر کی دیواروں میں ذرا سا درار پڑنے دیا ہو۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اسے یوں مسکراتے دیکھا تھا، اور اس لمحے وہ اتنا خوبصورت لگا کہ میری سانس جیسے رک سی گئی۔ میں چند لمحے اسے ہی دیکھتی رہ گئی اور دل ہی دل میں خود سے کہنے لگی، کتنا خوبصورت لگتا ہے یہ مسکراتے ہوئے، کاش اس کے چہرے پر یہ مسکراہٹ ہمیشہ رہے۔ مگر ساتھ ہی مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے بہت زیادہ درد چھپا ہوا ہے۔ اچانک باہر سے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ لمحہ جیسے ٹوٹ گیا۔ اذلان فوراً سنبھلا، اس کے چہرے کی نرمی یکدم غائب ہو گئی اور وہی شاہینہ سختی واپس آ گئی جسے میں اب تک صرف ایک دیوار سمجھتی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی چاندی کی چھڑی اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا دی، جیسے وہ ایک ہی لمحے میں دوبارہ اپنی اصل دنیا میں واپس چلا گیا ہو۔ مگر جاتے جاتے وہ رکا، ایک لمحے کے لیے پلٹا اور میری طرف دیکھا، پھر آہستہ مگر واضح آواز میں کہا، آج کے بعد تم اکیلی نہیں ہو ایمن۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ بغیر مزید کچھ کہے باہر نکل گیا، مگر وہ ایک جملہ میرے اندر کہیں گہرائی میں اتر گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں وہی کھڑی رہ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو تھی اور میرے اندر ایک عجیب سی گرمی پھیل رہی تھی، جیسے سالوں کی سردی میں پہلی بار کوئی ہلکی سی روشنی آئی ہو۔ میں نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا اور خود سے دھیرے سے کہا، میں اکیلی نہیں ہوں۔ یہ جملہ میرے لیے صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک احساس تھا جو پہلی بار کسی نے مجھے دیا تھا، اور اسی لمحے اس اجنبی اور سرد محل کی دیواروں کے درمیان میرے دل میں امید کی ایک ننھی سی شمع روشن ہو گئی، جو کمزور ضرور تھی مگر زندہ تھی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اگلے ہی صبح ملکہ زرینہ ایک ایسا قدم اٹھانے والی تھی جو نہ صرف میری بلکہ اذلان کی پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دے گی، اور وہی امید جو ابھی بھی میرے دل میں پیدا ہوئی تھی اسے ایک سخت اور خطرناک امتحان میں ڈال دے گی۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج کی پہلی کرنیں محل کی بلند دیواروں پر پڑی، ویسے ہی فضا میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ ابھی میں اس رات کے احساسات سے پوری طرح سنبھل بھی نہیں تھی کہ اچانک محل میں سپاہیوں کی دوڑ بھاگ اور خادماؤں کی گھبراہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ ہر طرف ایک افراتفری کا عالم تھا، جیسے کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہو یا ہو چکا ہو۔ میرے دل میں فوراً خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور میں تیزی سے کھڑکی کی طرف گئی۔ سپاہی کی خبر سنتے ہی کمرے کی فضا ایک دم بدل گئی۔ چند لمحے پہلے جو خاموشی اور اندرونی سکون تھا وہ فوراً ایک بھاری تناؤ میں تبدیل ہو گیا۔ اذلان کا چہرہ سخت ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں وہی سرد شاہانہ سنجیدگی آ گئی جو میں نے پہلے کبھی دیکھی تھی، خاص طور پر جنگ یا خطرے کے وقت۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنی تلوار اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایمن اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا دل بے چینی سے بھر گیا، جیسے کوئی بہت قریبی چیز اس سے دور جا رہی ہو۔ دروازے پر پہنچ کر اذلان ایک لمحے کے لیے رکا، پھر پلٹ کر ایمن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی یقین دہانی تھی اور اس نے دھیرے سے کہا کہ وہ واپس آئے گا۔ یہ صرف 3 لفظ تھے، مگر ایمن کے دل میں امید کی ایک لہر، ایک گہری کرن جاگ گئی۔ اس کے جانے کے بعد پورا محل ایک دم ہنگامے میں ڈوب گیا۔ سپاہی تیزی سے دوڑ رہے تھے، دروازے بند ہو رہے تھے اور خادمائیں خوفزدہ ہو کر سرگوشیاں کر رہی تھی، مگر ان سب کے درمیان ملکہ زرینہ کے چہرے پر
एक अजीब सी माने खैज मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहले ही सब जानती हो, या यही वो लम्हा था जिसका वो इंतजार कर रही थी। ऐमन को आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगा कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक साजिश का आगाज़ है। इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो सारी रात खिड़की के पास खड़ी दूर पहाड़ों की तरफ देखती रही, जहाँ कहीं ना कहीं अजलान जंग में मसरूफ़ था। हर गुजरने वाला लम्हा इसके लिए दुआ बन गया था। वो दिल ही दिल में सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी कि अजलान महफूज रहे, क्योंकि अब इसके दिल में इस शख्स के लिए एक ऐसा एहसास जाग चुका था जो वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि अब इसकी दुनिया बदल चुकी है। अगले दिन महल में एक अजीब सी खामोशी छाई रही, ऐसी खामोशी जो सुकून नहीं बल्कि आने वाले तूफान का एहसास दे रही थी। हर गुजरते लम्हे के साथ ईमान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार खिड़की से बाहर देखती, कभी राहदारी में कदमों की आवाज़ सुनती और कभी दिल ही दिल में दुआ करती कि सब खैरियत हो। इसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अजलान के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है, मगर इसकी दिल की कैफियत अब इसकी एहतियात में नहीं रही थी। शाम होते ही अचानक महल के बाहर शोर उठा और सिपाहियों की वापसी शुरू हो गई। घोड़ों की टापों की आवाज़ें, हथियारों की झंकार और सिपाहियों की थकी हुई मगर पुरजोश आवाज़ें पूरे महल में गूंजने लगी।